علیکم جی۔ آج کی ویڈیو میں چند خاص اعمال بتاؤں گا۔ یہ اعمال میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی عامل آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ ایسے اعمال کے لیے لاکھوں روپے آپ لوگوں سے لیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر عاملین کو ان اعمال کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ان مسائل میں ایک مسئلہ آپ کا بھی ہو، تو ویڈیو کاٹ کے نہیں دیکھنی، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ جیسے قدم اضافے کے لیے عمل بتا رہا ہوں، جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی 30 سال تک عمر کا انسان بھی کرے تو اس کے بھی قد میں 1 انچ تک اضافہ ہو جاتا ہو۔ اگر سے کم ہے عمر تو پھر زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ قد میں اضافے کے لیے اگر قد کم رہ جائے اور اس میں اضافہ مقصود ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہوئے آپ نے یا مرید تک آنا ہے، اور زرد آگے رنگ پوڑ کے گلاب سے 3 پلیٹوں پر لکھ کر ایک پلیٹ صبح نہار منہ ایک عصر کے بعد اور ایک رات کو سوتے وقت پانی سے دھو کر 6 ماہ تک مسلسل پئیں۔ یعنی اسے لکھا جاتا ہے زردہ رنگ لینا ہے، اس سے لکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال کے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہائٹ میں اضافہ ہو جائے، انکریز ہو جائے، وہ یہ عمل کرے، یہ پانی پیے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 12 گھنٹے لیٹنے کے پروگرام پر عمل کریں۔ یعنی 12 گھنٹے کم از کم آپ نے لیٹنا ہے۔ لیٹتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ٹانگیں کمان کی طرح نہ ہوں بلکہ سیدھی رہیں۔ سہانہ نسبتاً اونچا رکھیں تاکہ دوران خون جو ہے وہ پیروں کی طرف زیادہ رہے، یعنی جو خون کی گردش ہے، سرکولیشن ہے، وہ پاؤں کی طرف زیادہ ہو۔ تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے تکیا۔ اگر فرض کریں آپ کو کوئی گردن کا مسئلہ ہے تو آپ نیچے جو تھوڑا نچلا ہوتا ہے تکیا وہ بھی لے سکتے ہیں، پلو جو ہوتا ہے تو اس پہ بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ ایسا تکیا لیا جائے جو تھوڑا اونچا ہو۔ یہ بھی بعد میں بتا دوں کہ یہ باوضو حالت میں عمل کرنا ہے۔ مہواری میں بہنے عمل نہ شروع کریں، فائدہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ بتا دیا گیا کہ اس کو 6 ماہ تک مسلسل پینا ہوتا ہے، تو جو ناپاکی کے دن آ جائیں ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ وہ بعد میں آپ نے پورے کر دینے ہوتے ہیں، ان کو چاہے کسی کاپی میں لکھ لیں اور بعد میں ان کی تعداد آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ مکمل 6 ماہ آپ نے کرنا، اس سے پہلے ہی آپ کو اپنی ہائٹ میں جو ہے وہ اضافہ نظر آ گیا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ آواز کو خوبصورت بنانے کو مکمل بتا رہا ہوں، یعنی جن لوگوں کی آواز پھٹی ہوئی ہو یا آواز جو ہے وہ زنانہ پن اس میں ہو یا مردانہ پن ہو، یا کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، نعت خواں بننا چاہتا ہے، آواز پھٹ جاتی ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ بعض مرد جب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز میں زنانہ پن محسوس ہوتا ہے، اسی طرح بعض عورتوں کی آواز پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی آواز میں کرستگی اور مردانہ پن ظاہر ہوتا ہے۔ سخن لوگوں سے سب متاثر ہوتے ہیں۔ آواز کو شیریں اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ خاص نقش مبارک جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اس کو کرنے کا خاص طریقہ بھی میں بتایا دیتا ہوں۔ روزانہ سیاہ رنگ روشنائی سے لکھ کر ایک گھرا یا سوراخی میں ڈال کر، یعنی گھرا جو ہوتا ہے گھرائے یا سوراخی میں ڈال کر دیں، اور پینے میں صرف یہی پانی استعمال کریں۔ پانی ہر روز نیا بدل دیں۔ جو پانی بچ رہے اسے کسی پاک جگہ یا کیاری میں بہا دیں، جیسے گملہ ہوتا ہے، پلانٹ جس میں لگا ہوتا ہے، اس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی مدت 90 دن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ کا یہ عمل جو ہے یہ انسان کی آواز میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ انسان نے کبھی گمان نہیں کیا ہوتا۔ نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے جب عمل کریں گے، جو بہن بھائی یہ شبہ کرتے ہیں کہ آواز اچھی نہیں ہے
इंशाल्लाह उनकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए, पुरकशिश करने के लिए, यानी आप में एक अट्रैक्शन आ जाए, ये अमल ज़रूर आजमाइएगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि नक्श ना होने के बावजूद जाज़िब नज़र नहीं होते, यानी कोई उनमें मसला भी नहीं होता। अल्लाह ने बिल्कुल हर चीज़ ठीक बनाई होती है लेकिन अट्रैक्शन नहीं होती। ये सूरत हाल बाज़ औक़ात बड़ी अज़ियतनाक होती है। अगर कोई शख्स मुसलसल नज़रअंदाज होता रहे तो वो पस्त हिम्मती और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ये नक्शा आप देख लें पहले, खास है, इसका मुकम्मल मैं अमल बताता हूँ। उम्दा किस्म की स्याह चमकदार रोशनाई से फुल स्कैप सफ़ेद आर्ट पेपर के ऊपर खुश एक खत लिख कर फ्रेम करा लिया जाए। इस फ्रेम शुदा नक्श को रात को सोने से पहले, यानी इसे फ्रेम करा लेना, माँ के भी अमल बताता हूँ। फ्रेम कराने के बाद चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद इसे आपने जो आर्ट पेपर होता है उसके ऊपर हाथ से नकल कर लेना। उम्दा किस्म की रोशनाई से प्रिंटर जो होता है, वैसे उसमें भी आजकल प्रिंट बड़ा भी निकल आता है, तो उसकी रोशनाई भी अच्छी होती है, डार्क होती है, चमक वाली होती है, तो उसमें भी कर सकते हैं। वैसे भी हाथ से नकल किया जा सकता है। 3-4 फुट के फासले पे आपने इसे लगा देना है फ्रेम करा के। 10 या 15 मिनट रोजाना इसको देखना है जो नक्श मैंने दिखाया। जिस इंसान को चलने फिरने से माजूरी हो, उसके लिए अमल बता रहा हूँ। जिस्म की लंबाई के बराबर कच्चे सूत का नीला धागा 7 मरतबा नापें, यानी ब्लू आप लें, धागा ले लेना है, उसको इतना छोटा कर लें कि गले में डाला जा सके। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वबिया ऑल अरबी को मातुका ज़बान पढ़ना है और धागे में एक गिरा दें। इस तरह 21 गिरें लगाएं और ये गंदा मरीज के गले में डाल दें। शिफा याबी के बाद गंदा उतार कर नहर, दरिया या समंदर में बहा दें। इंशाअल्लाह मासूरी दूर हो जाएगी अल्लाह के फजल से। चोरी की आदत छुड़ाने के लिए एक मैं अमल बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आपका कोई मसला हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। खास मसला तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज छोड़ दिया करें, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। बाज़ लोग गिला करते हैं इसलिए चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम कमेंट्स में दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें। बाकी चोरी की आदत छुड़ाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूद, कागज पर लिख कर इस शख्स के तकिए के अंदर रुई के बीच में रख दें जिससे चोरी की आदत छुड़ाना मकसूद हो। ये तकिया कोई दूसरा शख्स सर के नीचे ना रखे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से जो आदि मुजरम भी होगा वो इंशाअल्लाह चोरी का नाम भी नहीं लेगा। हाँ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। बाकी नकल करने वाला अगर औरत है तो मखबारी में ना करे नकल, बावजू हालत में करना है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेकी रात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।